गोपिकास्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। কোন দল বেশি আছে? বাঙালি। হুইচ ইজ মোর নাম্বার, বাঙালি আর ইংলিশ? কিছু বলে না তো, বাংলা কিছু বলে না, বাঙালি আছে। ঠিক আছে, দাদা হিন্দি বলে কেন? তো এনিওয়ে, in 1997 1st May, পয়লা মে, 1st May, Srila Gurudev permanently moved here in Jagannath Puri. He had desire to stay alone. Alone means not to meet with any public and enter to his pastimes. What pastimes? He wants to always be in that pastime. Just remember all the pastimes. He decided to stay here in Jagannath Puri with the mood of Gadadhar Pandit. He told Gadadhar Pandit physically disappeared here, and Chaitanya Mahaprabhu also physically disappeared from here. I also want to leave my body from this here Jagannath Puri. Therefore I decided to take Kshetra Sannyas. Kshetra Sannyas actually Gadadhar Pandit took. Gadadhar Pandit, Kshetra Sannyas means not to leave the dham under any circumstances. This Jagannath Puri dham. So anyway, 1997, 1st May, he came here. And 1999, 22nd November, morning 10:02 a.m. Total duration of stay here in Jagannath Puri, constantly. Of course, in between, he was in Calcutta, Mayapur, for the ceremony in Mayapur. Its centennial ceremony in Mayapur, we took him there. And Calcutta, we took him for the treatment purpose. 6 months before of his physical departure, we took him to Calcutta. This is the entire
last almost 3 years, Srila Gurudev spent the time here in the Jagannath Puri. Also 1998, when he has desire to spend his time, desire to establish a temple for his Radha Madana Mohan. And 1998, on the day of his on the day of his appearance day, today, like tomorrow, he advanced money for this land. For this land, he advanced the money to the landlord, and he became happy. That place is Chakratirtha Road. Why? What is the actuality? This Chakratirtha Road, Jagannath Dev, log form of Jagannath Dev appear here. Log form. This Chakratirtha Road. Also Chakratirtha Road, Lord Chaitanya, with this Kirtan ecstasy, he saw in Sargodwar, he saw with the Jamuna river, blue ocean water. He felt Jamuna river and jump over there, and then his body was captured by one fisherman. That fisherman, in order to catch the fish, he just put his net, then he saw a big fish stuck in his net. When he pulling the net, then he saw molten gold color on human form. As soon as he saw that human, he got ecstasy. And then he just running. He thought maybe he's a ghost, possessed him. Ghost possessed him. So, just he was decided to leave. At that time, Mahaprabhu's associate, Mukundo, all those associates, they are searching Lord Chaitanya according to the King Prataparudra also searching. Everybody searching, where is Lord Chaitanya? Then they saw this person, mood looks like he knew Chaitanya Mahaprabhu. Asking, what's your mood? What you saw? Do you know our Chaitanya? Yes. I don't know Chaitanya, but there is a ghost. Where? This is then that fisherman took all of them here. Actually that Chaitanya is there. This is a ghost. He is not ghost. Lord Chaitanya, with full of ecstasy, out of Kirtan ecstasy, he faint. He got faint. So that place, as soon as Gurudev realized that place, if we establish a temple, we can remember the Lord Chaitanya's presence here. Therefore you can see Bhaktivedanta Puri Maharaj, today Lord Chaitanya's pastimes, whatever pastime he manifested here in Jagannath Puri, in Gambhira, in different places, he explained that. শুনুন, যাবেন না কোথা? বাঙালি বলে তো কতজন বাঙালি ছাত্র তো
কতজন বাঙালি হাত তুলুন? বাঙালি? ঠিক আছে, বাংলা বোঝেন তো? এর উত্তর দেবেন, আমি যখন চয়েস করবো। হ্যাঁ, তাহলে 1997 সালে 1 মে, কি বললাম, কত সাল? 97 সালে 1 মে গুরুদেব সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি একটা নির্জন জায়গায় যাবেন, থাকবেন নির্জন জায়গায়, কোনো লোকের লোকসংগঠনে যাবেন না। তখন গুরুদেব আমাদের দ্বারা সিদ্ধান্ত নিলেন যে তিনি থাকবেন এখানে। পুরীতে আমাদের 9খানা ঘর হয়েছিল, 9খানা ঘর, একতলা, প্রতিটা তলা তিনটে, 3 তলা, মানে 9খানা ঘর হয়েছিল। সেই ঘরের মধ্যে একদম 3 তলার উপরে গুরুদেবকে আনা হলো। এনেই তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে গদাধর পণ্ডিত ক্ষেত্র সন্ন্যাস নিয়েছিলেন। ক্ষেত্র সন্ন্যাস মানে কি? ধাম ছেড়ে আর যাবেন না। ক্ষেত্রের যে ক্ষেত্রেশ্বর, তার চিন্তা সবসময় ডুবে থাকবেন। এখানে জগন্নাথের ধামেশ্বর জগন্নাথ, সেই জগন্নাথ এসেছিলেন চৈতন্য মহাপ্রভু রূপে। তার চিন্তা গুরুদেব থাকবেন বাকি জীবনটা, আর ধাম ছাড়বেন না। কিন্তু আমরা 1997 সালে আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম ওনার শতবর্ষ পূর্তি হবে মায়াপুরে। শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে 1 সপ্তাহের মতো সময় আমরা গুরুদেবকে নিয়ে গিয়েছিলাম মায়াপুর ধামে। তারপরে উনি আবার গিয়েছিলেন কলকাতায় তার চিকিৎসার জন্য। যখন তিনি অপ্রকট লীলার ঠিক 6 মাস আগে যখন উনি অসুস্থ লীলাভিনয় করলেন, তার চিকিৎসার জন্য আমরা ওনাকে নিয়ে গেছিলাম কলকাতায়। কলকাতায় প্রায় 1.5 মাস ছিলেন। 1.5 মাস কলকাতায় ছিলেন, তারপরে পুরী চলে এলেন। মানে ওনার যে অন্তিম ইচ্ছা ছিল, উনি জগন্নাথ পুরীতেই তার অন্তর্ধান লীলা করবেন। কেন? জগন্নাথ পুরী ধামে চৈতন্য মহাপ্রভু অন্তর্ধান লীলা করেছিলেন। আবার এই জগন্নাথ পুরী ধামে গদাধর পণ্ডিত অন্তর্ধান লীলা করেছিলেন। তাদের পদাঙ্ক অনুসরণে ছিল গুরুদেব, তিনিও সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এই জগন্নাথ পুরী ধামে উনি অন্তর্ধান লীলা করবেন। তিনি করলেন অন্তর্ধান লীলা এই জগন্নাথ পুরীতে। কবে? 1999 সালে। কি বললাম? 1999 সাল। বাংলার হিসাবে 21শে নভেম্বর, ইংরেজি হিসাবে সোমবার। সোমবার 2:10, রাত্রি 2:10, মানে বাংলা হিসাবে রাত্রি 2:10, ইংরেজি হিসাবে সকাল 2:10, 10 মানে সকাল 2:10 তিনি অন্তর্ধান করলেন। তো এই সময় 1 মে 1997 থেকে আরম্ভ করে 1999 সালের 22শে নভেম্বর তিনি এই জগন্নাথ পুরী ধামে এই জীবনের শেষ কটা দিন, যতদিন অন্তিম লীলা না করেছেন ততদিন ছিলেন এখানে। 1998 সালে
তার আবির্ভাব তিথির দিনে আমরা এই জমির যে মালিক ছিল নন্দী মশাই, তাকে আমরা এই জমির জন্য টাকা দিয়েছিলাম, মানে গুরুদেব দিয়েছিলেন টাকা নিজের হাতে। তিনি খুশি হয়েছিলেন। কেন? চক্রতীর্থ, এই চক্রতীর্থ মাহাত্ম্য রয়েছে। এই চক্রতীর্থেতেই জগন্নাথ কাঠের লগ মানে কাঠের যে গুঁড়ি হিসাবে এখানে প্রকট হয়েছিলেন। বলদেব, সুভদ্রা, জগন্নাথ এখানে প্রকট হয়েছিলেন। নদীতে সাগরের জলে ভাসতে ভাসতে এলেন, এখানে থেকে গেলেন। কেন? অনেক কাহিনী আছে। এখন আরতির সময় হয়েছে, একটু আগে বুঝে চলে যাই আমরা। এখানেই থাকলেন কাঠের গুঁড়ি হিসাবে। ইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজের স্বপ্নাদেশ অনুযায়ী তিনি লোকজন নিয়ে এলেন, কিন্তু বিদ্যাপতিকে বাদ দিয়ে। বিদ্যাপতি বিবাহ করেছিলেন সবর কন্যাকে, ললিতা, এই জন্য বিদ্যাপতিকে বাদ দিয়ে নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু বিদ্যাপতির জন্যেই ইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজের জানা হলো কোথায় ভগবান রয়েছেন। ভগবান ভক্তের বশ, জাতকুল দেখেন না। সেজন্য ভগবানকে এক মুহূর্তে হিলাতে পারলেন না। অর্থ পর্যন্ত একটা ছোট্ট জায়গাতে আমরা পাথর হয়ে বসে গেলেন। হাতি ঘোড়া নিয়ে চেষ্টা করেও তুলতে পারলেন না। তারপরে ভগবান জগন্নাথ দেব ইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজের স্বপ্নে বললেন, বিদ্যাপতি যতক্ষণ না এখানে আমাকে স্পর্শ করবে ততক্ষণ আমাকে কেউ সরাতে পারবে না। তারপরে বাধ্য হয়ে ইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজ সেই বিদ্যাপতি, যিনি সবর কন্যাকে সবর কন্যা ললিতাকে বিবাহ করেছিলেন, ব্রাহ্মণ হয়েও তাকে নিয়ে আসতে বাধ্য হলো, আর তা স্পর্শ করতেই সমর্থ হলেন। এইখানেই সে লীলা ঘটেছিলেন, এই স্থানে চক্রতীর্থ, মহাতীর্থ। আর এই স্থানেই যখন একসময় চৈতন্য মহাপ্রভু স্বর্গদ্বারেতে ভাবের আবেগে আপ্লুত হয়ে সমুদ্রের জলকে যমুনা নদীর ভেবে ঝাঁপ দিলেন, কিন্তু ঝাঁপ তো দিলেন, সাগরের জলে যেভাবেই হোক, কেউ জানে না, ভাসতে জানে না, নিচেতেই যেভাবেই হোক ভগবান চলে এসেছেন। এখানে একটা জেলের জালে আটকে গেলেন। তো জেলে তো ভাবলো যে আমার বড় মাছ পড়েছে, মহাভাগ্যবান টানছে, জেলে জাল টানছে, দেখছে ভালো। হঠাৎ দেখলে একজন গলানো সোনার মূর্তি, মানুষের মূর্তি আটকে গেছে। দেখেই মহাপ্রভুকে দর্শন করতে প্রেম হয়ে গেছে। ভাবলো যে ভূত ধরেছি, আমাকে ভূত ধরেছে। সে প্রেম হয়েছে, সে বুঝতে পারছে না, ভূত ধরেছে বুঝতে পারছে। সে ছেড়ে পালাচ্ছে। যখন প্রতাপ রুদ্র সহ তার অনেক সব কর্মচারী তথা ভক্তগণ খুঁজছেন মহাপ্রভু কোথায় গেলেন। দুদিন হলো মহাপ্রভু দর্শন পাওয়া যাচ্ছে না, কিন্তু সমুদ্রের তলে ছিলেন, সমুদ্রের নিচে ছিলেন। তারপরে যখন তারা দেখতে পেলেন মুকুন্দ, বাসুদেব, যখন দেখতে পেলেন, আরে এই লোকটার ভাব দেখে মনে হচ্ছে নিশ্চয়ই জানে, মহাপ্রভুকে জানে। তো তোমরা মহাপ্রভু জানো? বলছে তা জানি না, ওখানে একটা ভূত আমার জালে আটকে আছে, চলো। ওই কোথায় ভূত? ওখানে চলো। তো বললে সেই জেলে যেখানে নিয়ে এলেন, মহাপ্রভু অচৈতন্য অবস্থায় তার জালে আটকে আছেন। দেখে তো আনন্দিত হলেন।
সেই লীলা হয়েছিল এখানে। চক্রতীর্থ, চক্রতীর্থ মহাতীর্থ। এই চক্রতীর্থে যখন আমাদের গুরুদেব এই জমিটা পেলেন, জমি আমাদের ছিল, গুরুদেব ভজন কুটি এখনও আছে, দেখতে পারেন। কালকে সকালে যাব, এই কীর্তন ভঙ্গ করে যাব ওখানে। তো এই জন্য এই জমি, এই যে মাহাত্ম্য, এই যে এখানে চৈতন্য মহাপ্রভুকে অবলম্বন করে, ভগবান জগন্নাথকে অবলম্বন করে এই স্থান, যেন আমাদের ভক্তিবেদান্ত পুরী মহারাজ আজকে দিনে জগন্নাথেরই মহিমা বলে গেলেন, মানে চৈতন্য মহাপ্রভুর মহিমা বলে গেলেন। বাসুদেব ঘোষ তিনি বললেন কি, যেই গৌর সেই কৃষ্ণ সেই জগন্নাথ, যে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু সেই কৃষ্ণ আর সেই জগন্নাথ। এই স্থান আমাদের, এই জন্য আমাদের ভক্তিবেদান্ত পুরী মহারাজ তার হৃদয়ের উপলব্ধি থেকে আজকে সেই চৈতন্য মহাপ্রভুর কথাই তিনি ইংরেজি ভাষায় বলেছেন। মহাপ্রভু কিভাবে গম্ভীরা ছিলেন, মহাপ্রভু কিভাবে এই বিভিন্ন স্থানে তিনি লীলা করেছেন জানবেন। অনেকে হয়তো বলছে মহাপ্রভুকে সব পান্ডারা মেরে ফেলেছে, এটা বাস্তব নয়। দেখবেন এখনো টোটা গোপীনাথ যাবেন, গেছেন টোটা গোপীনাথ দেখেছেন, গেছেন? হ্যাঁ, তখন লেখা আছে কি করিব কোথা যাব বাক্য নাহি স্ফুরে, হারাইলাম গোরা চাঁদে গোপীনাথের ঘরে, লেখা আছে, দেখেছেন কি? আর বলে না কিছু, ওখানে লেখা আছে, না লেখা নেই মন্দিরেতে, লেখা আছে কি না? তো বাঙালিরা বলেও না, ওই জন্য কথা বলতে চায় না, বারবার ধরে জিজ্ঞাসা করলে বলে কার কথা করে। হ্যাঁ হ্যাঁ, আচ্ছা, যাই হোক, কি করিব কোথা যাব বাক্য নাই স্ফুরে, হারাইলাম গোরা চাঁদে গোপীনাথের ঘরে। Actually, if you go there, if you just see lots of books, universities, so-called PhD, they research and they pass their comments that Chaitanya Mahaprabhu killed by Pandas of Jagannath Puri's Panda. But it is not true. Chaitanya Mahaprabhu simultaneously is showing that disappeared. How he entered to Jagannath temple and never come back. He merged with Jagannath because he is not different of Jagannath. Chaitanya Mahaprabhu entered to Gopinath, Tota Gopinath, never come back. He merged with Gopinath because Chaitanya Mahaprabhu Krishna is Gopinath, or a Tota Gopinath, but a garden of Gopinath. It was the Jagannath's garden, the Tota Gopinath. In that place, that temple, still there is sign, there in Bengali language, ki koribo kotha jabo bakko nai sphure, harailam gora chande Gopinathir ghare. How can I go other place? I have no voice. Bakko nai sphure, I have no voice now. Why? My Gorachad, Gaurango, moonlight Gaurango, I lost in the room of Gopinath. Means he entered and never come back. Never come back. So people may so-call PhD default. They are default. So-called PhD. They have no realization. They want to understand Lord with their material logic.
Therefore they decided, though, okay, so Lord Chaitanya have been killed by Jagannath Panda. Foolish. Number one, foolish people there can write that. Lord Ramchandra entered to his abode, which has no samadhi. Krishna entered to his abode, no samadhi. Lord Chaitanya also entered to his abode, no samadhi. So this place very significant place. এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জায়গা জগন্নাথপুরী, যেটা হচ্ছে চৈতন্য মহাপ্রভুর লীলাভূমি। এই লীলাভূমিতে গুরুদেবের কি হলো তো আমি বোঝাই তুমি তো লীলাভূমিতে যখন আমাদের গুরুদেব যেই জায়গাটা পেলেন, সঙ্গে সঙ্গে গুরুদেব সন্তুষ্ট হলেন। আর বাংলা বলেনি, অনেক সব তথাকথিত ডক্টরেট, ইউনিভার্সিটির পাওয়া উপাধি ডক্টরেট, পিএইচডি, মানে হচ্ছে একদম বেকার। কেন বলছি বেকার? তারা বেকার এই কারণে মাটিয়া বুদ্ধি দিয়ে তারা ভগবানের লীলার কথা লিখতে গেছে। মাটিয়া বুদ্ধি দিলে কি হবে? ভগবান একই সময়ে তিন জায়গায় তিনি দেখালেন তিনি অন্তর্ধান লীলা করছেন। জগন্নাথ মন্দিরে প্রবেশ করলেন, আর ফিরে এলেন না। টোটা গোপীনাথের প্রবেশ করলেন, আর মন্দির ফিরে এলেন না। মহাবোধি ওশানে চলে গেলেন, হাঁটতে হাঁটতে চলে গেলেন, মিলিয়ে গেলেন, আর ফিরে এলেন না। এইটা হচ্ছে ভক্তদের ভক্তির ভাবের, ভক্তির দৃষ্টিতে দেখা চৈতন্য মহাপ্রভু অন্তর্ধান লীলা। আর ওই সমস্ত ব্যক্তি যারা ভৌতিক মাটিয়া বুদ্ধি দিয়ে জগন্নাথের তথা চলন্ত জগন্নাথ চৈতন্য মহাপ্রভুকে তাদের যুক্তি দিয়ে বুঝতে গেছেন, ওরকমই লিখবে। এই জন্য ওদেরকে বলছি, ওদের দেওয়া সিদ্ধান্তকে নিয়ে যদি চৈতন্য মহাপ্রভু বিচার করা যায়, জানবেন আমরা ঠকে গেলাম। যারা ভক্তি দৃষ্টিতে ভগবানকে দেখবেন তারাই হচ্ছে আসল লাভবান হবেন, ঠকবেন না। হরে কৃষ্ণ। এখন আমাদের